Good morning everyone. Good morning. Yes, we shall study today the next topic in the fifth chapter, that is training for entrepreneurship development. So we have studied already what is entrepreneurship, concept of entrepreneurship, who is entrepreneur, what are the different qualities of good entrepreneur, and also we have studied a very important, that is motivation for the entrepreneurship. So these all things are being asked in the examination many times, and also it is very helpful in your class if you want to become an entrepreneur in future. You can follow the procedure points that are given here. Yaradru aagbodu in future. Who knows? You may also become a successful entrepreneur in future. So you understand the concept of entrepreneurship and what are the qualities required to become an entrepreneur. Okay. So today let us take that is the next training for entrepreneurship development. So entrepreneurship ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯಮ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಆ ಆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಆ ಆಕ್ಷನ್, who runs, who organizes that person is called as a entrepreneur. Okay, so that development comes here. How it is better developed? ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ there must be a training for that. To whom training should be given for an entrepreneur? Entrepreneur ಯಾರು ಆಗಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೂ? ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ and also for the workers who are working in the industry. So how it is done mainly? So here you can see that training is organized to improve for what purpose? Technical skills and workers ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ? ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ವಾಟ್? ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ acquainting the entrepreneurs with advanced production management techniques. This is very important. Technology will be changing. Daily you can see the technology is changing, especially in electronics. So ಹೊಸದೇನಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಆದವರು. ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಅವ್ರು ಹಿಂದುಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ there is a much competition in the world, in the market. So to compete with others, they must adopt the new technology. Otherwise they will lag behind. Clear? So ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, some courses are there. Here it is some mechanical courses are considered. Okay, just it is a list, you can read it. Shop practice courses such as machine shop practice, tool room practice, foundry, blacksmithing, electrical shop practice ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಸಚ್ ಆಸ್ ಟೂಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಫಿಟ್ಟರ್, ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಕೋರ್ಸಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವು? ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಲೆದರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Some examples are given here. Some courses are conducted only to give the training for the entrepreneur. Small business start ಮಾಡ್ತಾರೆ, startup ಯಾರು ಒಮ್ಮೆ successful entrepreneur ಆಗಲ್ಲ immediately. They have to start the small business first. First they should learn it by a proper training here. Next, process oriented courses have nothing. It is welding, heat treatment, electroplating, leather works. Next, product oriented courses have nothing. Product, ready product, goods. ಯಾವ್ಯಾವ ಫುಟ್ ವೇರ್, ಪೇಂಟ್, ವಾರ್ನಿಶ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ವಾರ್ನಿಶ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ
1 week or 10 days ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಪೇಂಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಟು ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. Is that clear? So these are some examples. Similarly for electronics, you can have the training for PC servicing. You are learning here. If you want more training on that, you can have a workshop about that. Okay, PC servicing ಕಲಿಬಹುದು, ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಲಿಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಕಲಿತ್ರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. If you learn with interest the servicing, then you can also start your own business of servicing the electronic equipments. So you can also become an entrepreneur like this. Is that clear? Only thing is you have to give a new approach for that. To become a successful entrepreneur, you have to give a new approach. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ideas use ಮಾಡಿಕೊಂಡು you should be able to compete with the others in the market, so that you can attract the customers. Is that clear? Okay, so this is a small introduction about the training to be provided. So ಯಾರ್ಯಾರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 types. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ? ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದವ್ರಿಗೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿಸಿದವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆದವ್ರು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಆರ್ಟಿಸಿಸಮ್. ರೂರಲ್ ಆರ್ಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಆರ್ಟಿಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ಕಸಬುದಾರರು ನಾವು ಕಲಿತು ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗ. ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಸಬುದಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಯಾರು ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಲಿವಿಂಗ್ ತುಳಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಅ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವುಮನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ವಂತ ಅವರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ, ಶಾಂಗಿ ಮಾಡೋ ಮಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ which is started from woman by taking a training from a perfect or a trained person. Okay, so next with the special courses for each of the categories of persons. So some examples are given here. It is categorized into 2 parts, one for graduates, another one not for graduates, andre who have not studied also. In case of rural areas also, they can be provided training so that they can also start their own industry in a small scale. So training ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. When it started, you can observe here. So in the year 1983, that is Entrepreneurship Development Institute of India was established in 1983 at Ahmedabad as a resource organization at the national level for the purpose of creating the institutional infrastructure for entrepreneurship development. So ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. When it started, so in the year 1983 they thought of giving a training under a institution. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ? 1983 ದೊಳಗ. ಹೆಸರು ಯಾವುದು? Where it started? Where it is? In Ahmedabad ಅಲ್ಲ, Ahmedabad it started. Okay, ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು. What are those? You can see here. There is a list of training centers in India. Rural Management and Management Center at Maharashtra, Rural Entrepreneurship Development Institute at Ranchi. ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್
Is that clear? Just go through this. State Bank of India ದವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. SBI, IDBI ಬರ್ತೈತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲೋನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, just go through this. After this we have, did you understand this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು? ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಕಂಪನಿ. ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅಮೌಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ನೀವೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So what all you require to run a company, to start a company? What all you require? Resources are required. Main resource is what? Finance. Finance ಅಂದ್ರೆ capital ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Investment. Okay, money is required. That is main thing. ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ. ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಹಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ there must be building. There must be taken a site. Site ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಷಿನರಿ ತಗೋಬೇಕು, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಕಂಪನಿ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿಟಿ. ದೂರ ಇರ್ತಾವೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ದೇ ಡು ಇಟ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಮಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೂ? ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಟೇಕನ್. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 year ಏನಾದ್ರು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ. ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದ ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 year ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1 year to 5 year. 1 year ಇಂದ 5 year ಪೀರಿಯಡ್ ತನ ಅವರು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ತೀರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ತೀರಾ ಬಿಗ್ ಒನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ they also require loan, but period is what? Medium, that is from 1 year to 5 years in terms of lakhs of crores. Next, long term finance for enterprise ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ they may require land, site requirement ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ 20 years ಲೋನ್ ಮಾಡ್ತಾವ. more than 20 years ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ 10 years ಆದ್ರೂ ನೀವು ಲೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 10 years. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲೋನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. repayment period will be long. So long period idaga adke enu kartare long term finance. So period ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ above 5 years and it may exceed 20 years also. 20 years ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು. So there are 3 ways of taking the finance. It all depends on the enterprise.
ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 year, ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ 1 year to 5 years, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೋರ್ ದನ್ 5 years. ಇವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೋಬಹುದು. ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೀವೇ ಈಗ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ? ನೀವು ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ, ನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪನಿ? Just tell me the example. If you want to become an entrepreneur, you have to start your own company. But investment ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Yes, Rakesh. Very good. Already ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಷ್ಟ ದುಡ್ಡು, ದುಡ್ಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಉಳಿದಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಐ ನೀಡ್ 1 lakh rupees, I am having 50,000, remaining 50,000 what I should do? ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಲೋನ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಾದರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲೋನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, 2 ways of financing the company. One is internal source, ಇನ್ನೊಂದು external source. Internal source ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಸ್ವಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು. So already what we have told right then, internal source ಅಂದ್ರೆ personal and family savings. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್, ಫಾದರ್, ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಫಾದರ್, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಸಾಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಲೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ LICs ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. LIC ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು PF. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೋನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಹೊಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ. ಲೋನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಬರ್ತಾವು? ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಂಡವಾಳ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಥರ್ಡ್, ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ IDBI, IFCI, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್. IDBI ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? IDBI stands for Industrial Development Bank of India. ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ IDBI ಅಂದ್ರೆ Industrial Development Bank of India ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. So that is also supporting the financial support to the companies by providing the loan. Next, IFCI ಅಂತಿದೆಲ್ಲ, IFCI it's also a financial company which supports for the finance to the entrepreneur. IFCI long form ನೋಡಿ, Industrial Finance Corporation of India. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತು. ಅವು some of them are government banks. Government banks are ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? They will support the finance ಅಂದ್ರೆ in terms of crores, in terms of lakhs, they will provide a loan to start their own business. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮೇನ್ ಕೆಲಸ? ಯಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, recently the government has given a scheme, nearly 1 crore rupees you can get the loan without any interest from the government. There are some banks which come under government only. They will support the startups. Startups ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ via such banks. Okay, so some other banks are also given from government and semi-government agencies. Agencies irtave, government agencies irtave, avu support ಮಾಡ್ತಾರೆ loan ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Other sources. So here institutional finance ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಏನಿವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇ. institutional finance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, they will support the businessman financially and also they provide the training ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪ್ಲಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ನೋಡಿಲೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ RBI ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. Development corporations which have been especially established to provide industrial finance. In addition, the Reserve Bank of India gives credit guarantees and the ECGC gives export guarantees to the small scale sector. Industrial Development Bank of India IDBI by its refinance operations plays a significant role in the promotion of the small scale sectors. The National Small Industries Corporation NSIC offers financial assistance in the form of its hire purchase schemes. Hire ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಹೈರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. So these all are companies, banks which are financially supporting to for a small scale industrialist or large scale industrialist. ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್. Any doubts in this? Okay, what we have studied now? What is meant by financing of enterprise? Financing of enterprise, and what are the sources of financing of enterprise? Exam nalli list the sources of financing of enterprise anta kelaga internal source ಮತ್ತು external source ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದೇನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ? ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್? anyone of you? Yes, you have a friend. Checking all checking. ಯಾವ ರೀತಿ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ? ಹಾ, ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಅದರ್ಸ್? ನೀವೇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡು ದ ಸರ್ವೆ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸರ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ? ಎಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನೈತಿ ಹೊರಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀಡ್ ಐತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ, ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಥಿಂಕ್
ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ the following points are at most important. First, demand for product in the market. So demand for the product in the market ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. But if you come for other product, some raincoat store, rainy season ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, not for all the seasons. So some products will be seasonal, some products will be regularly having the demand. So ನೀವು ಯಾವುದು ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it all depends on the market, whether there is a demand continuously or not. By looking at that, you have to choose your product. Next, selling method to be adopted. ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಬೇಕು, ಇನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ to be surveyed. Next, possible new markets for the product. Possible new markets for the products ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಸ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಬೆಳಗಾವದೊಳಗಿನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಯರ್ ಗೋವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ ಆಗಿದೆ. That is a new market for the vegetables from Belgaum farmers. So they should look for the new market where all the possibility is there. Okay. Next, comments of consumers about the product. Consumers ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? Customers. ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳೋದು. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೈತೆ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತೈತಿ. Already the mobile shops are many, but demand ಏನಿತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೈತಿ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಏನು ಬೇಕಂತಾರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಂತಾರ ಅವ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋರಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಮೋರ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋತಾರಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಲ್ರೆಡಿ they are running their business, but they will ask the feedback from the customers, because if the customers they need the changes, if they are not satisfied, then they will write it properly. Then from taking that feedback, then they can improve their business. No feedback, good, bad, all satisfied. So suppose if they are not satisfied, then they will try to improve their business style, way of business, change market. Okay, so this is called as a market survey here. You know, to see that existing size, quality and design suit the customer or not. Already existing ಇರ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅದಾರ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೈಜ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಡಿಸೈನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟಿಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಡೇಟಾ? when they go out in the market, when they meet the customers, then only they will get these data. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Is that clear? So this is called as a market survey. So once if you decide what should be the design of the product, ಏನು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸರಿತಾ? ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತೈತೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್
ಕೆಲಸ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೊರಗಿನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನೀವು ಚಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ 10,000 ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ 9,000 ನೀವು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ then the customer will take that quality, no? So that is taken as a quality competition. So this may also give you the loss. It's a risk. Next, competitive price of selling. Competitive price of selling. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಅವ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೆಲ್ ರೇಟ್. ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ರು ಆಪರೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೆಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಫರ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಆಫರ್ ಇಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಆಫರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ affect what? Entrepreneur. So this is the second one, competitive price of selling. Next, selling on credit basis. Loss ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಕುದ್ರಿ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಭಾಳ ಕಡೆ ಕುದ್ರಿ ಮಾಡಿ ತಗೋತಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕುದ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್. ಅಂಗಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ದಾಗ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಗುವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಲಾಸ್? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಕಂಪನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಸ್ಕೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು, ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೇನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಟ್. ಈಗ ಮೈನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಹೋಟೆಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನೋ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ 6 to 8 months ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್. ಓನ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವೇರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅವಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಫೇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ಅವು ಹೇಳಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಟ್. ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಆದವರು ಹೆದರ್ಲಾರ್ದೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಸ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? Rita? Okay. So today what all we have studied? In concluding, we studied about what? Yes. Training for entrepreneurship